കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಹೆಲ್ಪ್ ವೈಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಶೈಖುನಾ ಕುರ್ರತು ಸಾದಾತ್ ಕೂರತ್ತಂಗಳರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನೊಂದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. اللهم صل صلاة كاملة وصلي سلاما تاما على سيدنا محمد تنبي القلوب وتنفذ جميع القرب تقول الله به لوجدنا بغيب الصلخات ومسقم وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل على هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضر النبي محمد صلى الله صلوات الله السلام عليهم أجمعين. بسم الله حضرة الصحابة البدريين رضوان الله تعالى أجمعين. بسم الله حضرة العالم قطب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله. بسم الله حضرة الشيخ أحمد الكبير فاي قدس الله تعالى. بسم الله حضرة سلطان هند خواجہ محي الشيخ جميري قدس الله تعالى. بسم الله حضرة الشيخ شاول الحميد الناهوري قدس الله تعالى. بسم الله حضرة الشيخ داود الحكيم قدس الله تعالى. بسم الله حضرة الشيخ جلال الدين بخاري قدس الله تعالى. بسم الله حضرة الشيخ مولى البخاري قدس الله تعالى. بسم الله حضرة الشيخ تاج العلماء قدس الله تعالى. بسم الله حضرة الشيخ قطب الزمان سيد محمد الشريف المدني قدس الله. بسم الله حضرة الشيخ قطب الزمان سيد الفي منبرمي قدس الله. بسم الله حضرة الشيخ أحمد البدوي قدس الله تعالى. بسم الله حضرة الشيخ إبراهيم دسوقي قدس الله تعالى. بسم الله حضرة الشيخ إبراهيم بادشاہ قدس الله تعالى. بسم الله حضرة الشيخ بن أبو طاهر قدس الله تعالى. بسم الله حضرة صدقة الله قاهري قدس الله تعالى. بسم الله حضرة الشيخ علي الكوفي قدس الله تعالى. بسم الله حضرة الشيخ الجيفيري قدس الله تعالى. بسم الله حضرة الشيخ محمد الجميل الليلي قدس الله تعالى. بسم الله جميع الأولياء العلماء الشهداء صلى ورحمة الله بالدنيا الآخرة. بسم الله آبائنا أمهاتنا إخواننا أخواننا المسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة الشفاعة والمتعة لما قد. اللهم لا تضل خفرت ولم لا فرد لا دل قضيت الأرض لا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا شر الكافرين والمنافقين والظالمين وشاركنا شر ما قضيت. اللهم إنك يسير يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد المريد. اللهم انصر من صلى محمد صلى الله جعلنا منا وخذ المأخذ لدينا محمد صلى الله ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا مالك الركاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب هنا سبل أنستة الطلبة. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا ما وعدنا وارزقنا يوم القيامة إنك
إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل زيارته وزيارة قبر نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم زيارات معظم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم قل حاجاتنا يا قاضي الحاجات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ബഹുവന്യരായ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ സംയുക്ത ജമാഅത്ത് ഖാദി ഖുർറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവറുകൾ, മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ, ഉമറാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, ആമുഖം ഈ സമയം ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്ന പൂർണ്ണബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അനർഘ നിമിഷമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 4 വർഷത്തിലേറെയായി നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാനോ സ്മരിക്കാതിരിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത തൻ്റെ ആയുസ്സിൻ്റെ സിംഹഭാഗവും നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയിൽ, നമ്മുടെ ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് കർണാടകയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ തേരോട്ടം നടത്തുകയും ലക്ഷങ്ങളോളം വരുന്ന ആലിമീങ്ങളെ ഈ സമുദായത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിച്ച് മാതൃകാപരമായ ആരും കൊതിച്ചു പോകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിയോഗം കൈവരിച്ച മഹാനായ താജുൽ ഉലമാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, അവിടുന്ന് ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി, സാധുക്കളായ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളും തീർത്ത ആയുസ്സിൻ്റെ എണ്ണവും വലിപ്പവുമൊക്കെ നാം ഓർത്തു നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പേരിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും മതിവരില്ല. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ ആയുസ് അത്രയും നമുക്കിനി ആയുസ് അള്ളാഹു നീട്ടിത്തരികയാണെങ്കിൽ ആ ആയുസ്സിൽ മുഴുവനും മഹാനായ താജുൽ ഉലമ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് പകരം വെക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങിയാൽ അതും മതിവരില്ല എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തോടുള്ള കടപ്പാട് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് തീർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന നിലക്ക് താജുൽ ഉലമയുടെ പേരിൽ, നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ, ഉമ്മ മരിച്ചാൽ, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വല്ലവരും മരിച്ചാൽ, സ്നേഹജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വല്ലവരും മരിച്ചാൽ, അവരുടെ പേരിൽ വല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന കുടുംബാദികൾ സന്തോഷിക്കും എന്നുള്ളത് അഹ്ലുസുന്നയുടെ വിശ്വാസമാണ്. അതുപോലെ നാം എപ്പോഴും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ താജുൽ ഉലമ, അവിടുത്തെ പേരിൽ നാം ഒരു സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു സുഹൃതം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് സന്തോഷിക്കും, ഉറപ്പാണ്. അവിടുന്ന് വലിയ ആവേശമാണ്, ആനന്ദമാണ്, ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടുവോളം താജുൽ ഉലമക്ക് പകരം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും
സമയത്തെങ്കിലും ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന താജുൽ ഉലമയെ നമ്മെ കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരാകണം എന്ന നിലക്ക് 4 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനമാണ് അഥവാ സംഘടനയാണ് താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിങ്. അൽഹംദുലില്ലാ, കൂടുതൽ നീട്ടാൻ ഉദ്ദേശമില്ല. താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിങ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ട് പരിചയമുള്ള പേരായിരിക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാ, ഒരുപാട് സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു. ഈ കഴിഞ്ഞ ലോകത്തെ തന്നെ നടക്കിയ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമായിരുന്നുവല്ലോ കൊറോണ കാലഘട്ടം. ആ കാലഘട്ടത്ത് കൊറോണയുടെ ഭാഗമായി ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതം നയിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന രോഗികളെ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അവരെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിങ് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ കിറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ആ കൊറോണ സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മയ്യത്തിനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അൽഹംദുലില്ലാ താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിങ്ങിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോയി മയ്യത്ത് പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുമ്പന്തിയിൽ നിന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തീർത്തു. ഒരു കുടുംബം, ഒരു പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മകന് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തുണ്ടോ, ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആ കുടുംബാദികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സുഹൃതങ്ങൾ എന്തുണ്ടോ, അതൊക്കെയും ഹെൽപ്പ് വിങ്ങിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും പോലെ അൽഹംദുലില്ലാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, അതുപോലെ തന്നെ കടത്തത്തിലായി പോയ ഒരുപാട് രോഗികൾ, കടത്തത്തിൽ നിന്നൊന്നും അനങ്ങാൻ പറ്റൂല, ഒന്നിരിക്കാൻ പറ്റൂല, ആ നിലക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്. അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് വാട്ടർ ബെഡ്. അൽഹംദുലില്ലാ, താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിങ് ആ ഒരു പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഫോൾഡിംഗ് ബെഡ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ, വീൽ ചെയർ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പാവപ്പെട്ട സാധുജന സംരക്ഷണവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന 4 വർഷം പിന്നിടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിങ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഒക്കെയും പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെയും വലിയ അഭിലാഷയായിരുന്നു പാവപ്പെട്ടവരെ ഒന്നും കൂടി സേവനം നടത്താൻ, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ ഒരു ആംബുലൻസ് വേണമെന്നുള്ളത് സ്വപ്നമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി, പല വാതിലുകളും മുട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി. അൽഹംദുലില്ലാ, ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം നേതാക്കളുടെ മുമ്പിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിലും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിങ് സാമ്പത്തികമായ, പേഴ്സണൽ സാമ്പത്തികമായ, വ്യക്തിപരമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നേ വരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല, ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശവും ഇല്ല. അതേ സമയത്ത് സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങൾ വേണ്ടാന്നോ സഹകരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല എന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. പറഞ്ഞത് വ്യക്തിപരമായ സഹായം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഞങ്ങളത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുമില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നിലക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ഫോൾഡിംഗ് ബെഡോ, ഈ പറഞ്ഞ വാട്ടർ ബെഡോ, ഈ പറഞ്ഞ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നുമോ ആരിൽ നിന്നും പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടോ വാങ്ങിയിട്ടോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാം പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി ചെയ്തു വരികയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, ആംബുലൻസ് നമ്മുടെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്ന്. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. നമ്മെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ആളായിരുന്നു, ചില കാരണങ്ങളാൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല. ബഹുമാന്യനായ നിസാർ അഹമ്മദ് സാർ, അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ, നമുക്കൊരു ആംബുലൻസ്, അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമയുടെ കറാമത്തെന്നോണം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചു തന്നതുപോലെയാണ് ആംബുലൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ.
ആംബുലൻസിൽ കയറ്റപ്പെടുന്ന മയ്യത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയോ കുടുംബത്തിൻ്റെയോ മയ്യത്ത് അല്ലാഹു പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, ആംബുലൻസ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഞങ്ങൾ കൊതിച്ചതും സൗജന്യമായി പാവപ്പെട്ടവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പാവപ്പെട്ട ഗതിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ സൗജന്യമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അതല്ല, ചെറിയ എന്തെങ്കിലും തരാൻ പറ്റുന്ന കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവർ ഹദിയയായി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന നിയ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ, നമ്മുടെ നിസാർ അഹമ്മദ് സാബ് അദ്ദേഹം ഈ ആംബുലൻസ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ദാനം തന്നതല്ല, അദ്ദേഹം ആംബുലൻസ് ദാനം തന്നതല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം സാധുജന സേവനത്തിന് ഒരവസരം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരവസരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ, ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിങ് അത് ഏതെങ്കിലും ചില വ്യക്തികളിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഘടനയല്ല. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നമ്മെ കൊണ്ട് പലരും ആ താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിങ്ങിൻ്റെ അംഗങ്ങളായി. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഹെൽപ്പ് വിങ്ങിനെ കൊണ്ട് നമുക്കറിയാലോ, ഹെൽപ്പ് വിങ്ങിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും എൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള നേതാക്കളുടെയോ പ്രവർത്തകരുടെയോ മനസ്സിൽ നിന്ന് ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്നതല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കാൽവെപ്പും മഹാനായ ഖുർറത്തു സാദാത്ത് കൂറത്തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമാണ്. കൂറത്തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ വെച്ച അടി മുന്നോട്ടോ പിമ്പോട്ടോ വെക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും തയ്യാറാവുകയുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നേതൃത്വം മഹാനായ താജുൽ ഉലമ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന വലിയ മുത്താണല്ലോ നമ്മുടെ മഹാനായ ഖുർറത്തു സാദാത്ത് കൂറത്ത് തങ്ങൾ. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ആയുസ് ദീർഘമാക്കി നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ സമുദായത്തെ അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇസ്സത്ത് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ ഖുർറത്തു സാദാത്തിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മഹാനായ ഖുർറത്തു സാദാത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി പലതും കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാലും അതിനൊക്കെയും മൗനം മാത്രം മറുപടിയായി നൽകി പലരും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാനൊരു പേപ്പർ കട്ടിങ് കണ്ടു, അത് വിശദമായി പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകളെ തരം താഴ്ത്തി കണ്ട പലരും പല നിലക്ക് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അനുഭവിച്ചതും നാമൊക്കെ കണ്ടതും കേട്ടതും അറിഞ്ഞതുമാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മഹാനായ ഖുർറത്തു സാദാത്ത് അവിടത്തെ ആരെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ, തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഈ സദസ്സ് സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആരെങ്കിലും ആ നിലക്ക് കാണുകയോ അങ്ങനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയാണ് അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന ആ ഒരു ചെറിയ സൂചന മാത്രം തരാൻ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പറഞ്ഞു വന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് താജുൽ ഉലമയുടെ പേരിലുള്ള സാധുജന സംരക്ഷണത്തിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ വിങ്ങിനോടൊപ്പം ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഞാൻ ഈ യാചിക്കുകയാണ്, ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതുവരെ ചെയ്തതും ഇനി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമെല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അംഗീകരിക്കുന്ന നിലക്ക് മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ നിമിത്തമാകുന്ന നിലക്ക് അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച് ഈ പരിപാടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തു തന്ന ഈ പരിപാടി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ പരിപാടി മുഖേന താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിങ്ങിന് നടക്കുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ അതിനെല്ലാം നിയന്ത്രണമായിട്ടുള്ള മഹാനായ ഖുർറത്തു സാദാത്ത് കൂറത്ത് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകൾക്ക് സ്വാഗതം പറയാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകൾക്ക് സ്വാഗതം പറയാൻ ഞാൻ വളർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അർഹമുർ റഹീമീനായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ ജല്ല ജലാലായ അല്ലാഹ്, നിന്റെ പരിശുദ്ധരായ
അമ്പിയാക്കളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മലായിക്കത്തുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, നിന്റെ സജ്ജനിതരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് നീ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യണേ റബ്ബേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി ഈ ഉമ്മത്തിനെ സധൈര്യം ഇസ്സത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആദരപൂർവം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഉടുപ്പി ജില്ലാ സംയുക്ത ജമാഅത്ത് ഖാദി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ മദനി ഉസ്താദ് അവർകളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്ക് താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിങ്ങിന് വേണ്ടി ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വലാഹുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകൾ, അതുപോലെ അൽമദീന ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി 1, 2, 3, 4 തീയതികളിൽ അൽമദീനയുടെ 30ാം വാർഷികം നടക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പ്രചാരകരാകുകയും അതിനോട് സഹകരിക്കുന്ന സഹകാരികളാകണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകളെയും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്ന മഹാനായ മദക്ക തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർകൾ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന ദുആ സ്വാഗതമായി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അശ്അരിയയിലെ എല്ലാമെല്ലാമായ മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകളുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഉമറാക്കളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൈദർ പർജിപ്പാടി സാഹിബ് അവരുണ്ട്, ഹനീഫാജി ഉള്ളാൾ, ഏഷ്യൻ ബാബ ഹാജി, മുഹമ്മദ് ഹാജി കുത്താർ, അതുപോലെ അഷ്റഫ് നാട്ടക്കൽ, അബൂബക്കർ ഹാജി റൈസ്കോ, മുഹമ്മദ് ഹാജി, നാസിം ഹാജി ഉള്ളാൽ, അതുപോലെ തന്നെ റാഫി നഗറ, ഇബ്രാഹിം ഹാജി കോടിജാൽ, റഫീഖ് ഹാജി, അതുപോലെ ഒരുപാട് നേതാക്കളുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ പേര് ഒരാളുടെ പേരും മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയല്ല. നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്ക് ഈ അവസരം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഈ വേദി വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടിജാൽ ഇബ്രാഹിം ഹാജി അടക്കമുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളെയും തിരിച്ചറിയുകയാണ്. എല്ലാവരോടും ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാ നേതാക്കളോടും ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കാരണം ആംബുലൻസ് സമർപ്പണത്തിലാണല്ലോ. ആ ആംബുലൻസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പലരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട UT ഇഫ്തിഖാർ അലി സാഹിബ് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ ഈ ആംബുലൻസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച, വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി വളരെ സ്പീഡായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മഹാ വ്യക്തിത്വമാണ് UT ഇഫ്തിഖാർ അലി സാഹിബ് അവർകൾ. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ എന്തോ കാരണത്താൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിനും താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷവും അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ ജലീൽ സാഹിബ് അവർകൾ. അദ്ദേഹത്തെയും എല്ലാ സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉള്ളാളം സയ്യിദ് മദനി ജുമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ വന്യരായ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം സഅദി ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുന്താപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന യൂസുഫ് ഹാജി അവർകളുണ്ട്, ഖൈറുല്ലാക്കയുണ്ട്, കുന്താപുരത്ത് വന്ന നാസിർ സാഹിബുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. ആരെയും മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുകളയുകയല്ല, സമയത്തിൻ്റെ അഭാവം ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് ഈ ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്ന നമ്മുടെ ഗൗസിയ പള്ളിയുടെ ഭാരവാഹികൾ, നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട 2 വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. അബൂബക്കർ ഹാജി അതുപോലെ സുലൈമാൻ ഹാജി നമ്മോടൊപ്പം നിന്ന്, അത് നിങ്ങളുടെ പരിപാടിയല്ല, ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി
പരിപാടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാ നിലക്കും ഞങ്ങളെ പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ എല്ലാ സന്തോഷവും സ്വാഗതവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿರುವವರು ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ದರ್ಸ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೈದು ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಉಡುಪಿ ಜಮಾತ್ ನಾಯಿಬ್ ಕಾಲಿ ಶೈಖುನಾ ಅಬ್ದುರ್ ರಹಮಾನ್ ಮದನ್ ಮೂಳೂರು ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ഏറ്റവും ബഹുമാനം ആദരവും നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മീയ നേതാവ് ഖാദി എല്ലാമായ ഖുർറത്ത് സാദാത്ത് തങ്ങളവറുകളെ, മറ്റു മദക്ക തങ്ങളവറുകളെ, മറ്റു ആലിമ്യങ്ങളെ, ഹൈദർ പിറത്തിപ്പാടി ഉള്ളാളം പ്രസിഡൻ്റ് അടക്കമുള്ള കോടിജൽ ഇബ്രാഹിം ഹാജി അടക്കമുള്ള മറ്റു നേതാക്കന്മാരെ, വളരെ മഹത്തായ ഒരു കാര്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താജുൽ ഉലമ ഹെൽത്ത് വിങ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംരംഭം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിൽ വളരെ മഹത്തായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നാട്ടിലെ പാവങ്ങൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു ആവശ്യത്തിന് ആംബുലൻസ് സമർപ്പിക്കുക എന്നത് രോഗികളുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജുമാ നിസ്കാരം പ്രായപൂർത്തി ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണ് ജുമാ നിസ്കാരം. എങ്കിൽ ആ ജുമാ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പോവൽ നിർബന്ധമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ജുമാ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, അവനക്ക് പോവൽ നിർബന്ധമില്ല. ആരാണത്? സ്വന്തം ഉപ്പ വീട്ടിൽ രോഗിയായി കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപ്പാൻ്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ, പള്ളിയിലേക്ക് ജുമയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉപ്പയ്ക്ക് വിഷമമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ, അതേപോലെ സ്വന്തം ഭാര്യ രോഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠൻ, അല്ലെങ്കിൽ അനുജൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ, അല്ലെങ്കിൽ മകൻ, അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ രോഗിയായി കിടന്ന് അവൻ്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവനക്ക് പള്ളിക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടാൽ വിഷമമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ, ആ രോഗിയുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനക്ക് പള്ളിയിൽ ജുമാ എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ചടങ്ങിലേക്ക്, ആ ഇബാദത്തിനേക്ക് പോകൽ നിർബന്ധമില്ല. ജുമാനേക്കാൾ പ്രധാനം കളിപ്പിക്കുന്നത് ശറഅ് ഒരു രോഗിയുടെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യലിനേക്കാണ്. ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരിക്കുന്ന വ്യക്തിനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോഴാണ് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ജുമാ തുടങ്ങുന്നത്. എങ്കിൽ ഈ മയ്യത്ത് കുളിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ജുമയിലേക്ക് പോകൽ നിർബന്ധമില്ല. ഒരു മയ്യത്തിന് ഖബറടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച്, ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് പള്ളിയിൽ ഖുതുബ തുടങ്ങി, എന്നിട്ട് നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്നത്. ഈ ഖുതുബ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ മറവ് ചെയ്തിട്ട് പൂർത്തിയാവൂല എങ്കിൽ ഈ മറവ് ചെയ്യുന്നവർ ജുമയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ഇല്ല, അവർക്കവിടെ ഖബറടക്കാം. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്
ഒരു രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഉംറയാണ്, ഹജ്ജാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട അത്തരം പവറുള്ള ജുമഅനെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് അവർ ഖിദ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ താജുൽ ഉലമ ഹെൽത്ത് വിങ് എന്ന സംഘടന അവരെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംബുലൻസ് സമർപ്പിക്കുന്നത് വളരെ മഹത്തായ വിഷയമാണ്. രോഗികളെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വിഷയമല്ല. നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായി ശൈഖ് അവർകൾ 40 ദിവസക്കാലം ചൊറി പിടിച്ച ഒരു നായിനിക്ക് പന്തലിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് 40 ദിവസക്കാലം ചൂടുവെള്ളമുണ്ടാക്കി അതിനെ കുളിപ്പിച്ച് മരുന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ രോഗം ശിഫിയാകുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളെ സംഭവം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള പാവങ്ങളായ രോഗികളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ആംബുലൻസ് താജുൽ ഉലമയുടെ പേരിൽ അത് ദാനമായി സമർപ്പിക്കുക എന്നത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ലഭിച്ച വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ്. അള്ളാഹു അതിന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറയലോടുകൂടി ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. പല നാടുകളിലും ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് പള്ളിയിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചില സംഘടനകൾ നല്ല വില കൊടുത്ത് മുന്തിയ എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ നാട്ടിൽ പെട്ടെന്നൊരു രാത്രി 12 മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 മണിക്ക് അവർക്ക് ആംബുലൻസ് വേണം എന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവറില്ല. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അവൻ അപ്പുറത്ത് അബ്ബക്കറില്ലേ, അവൻ മംഗാളത്തിന് പോയിന. ഇപ്പുറത്ത് ഉമറില്ലേ, അവൻ സഫർ പോയിന. ആംബുലൻസ് അവിടെ തന്നെ ബാക്കി. എത്രയോ സംഘടനകൾ എടുത്ത ആംബുലൻസ് അത് നുറുമ്പിക്കൊണ്ടുണ്ട്, പ്രവർത്തനമില്ലാണ്ട്. അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ എന്ന് ഇതിനേക്ക് ഈ നാട്ടിൽ അറിയുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് അറിയുന്ന അവരെല്ലാവരുടെയും ഒരു ഫോൺ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് വെച്ച് വേണ്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ അതെല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്ത് വേണ്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ വേണ്ടിയവർക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഉടനെ ഇന്ന പള്ളിയിൽ അവിടെ ആംബുലൻസിന് ഉടനെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ല കണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്നും കൂടി അറിയിക്കുന്നു. നീട്ടി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് താജുൽ ഉലമയോട് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ കർണാടകയിലേക്ക് താജുൽ ഉലമ ഒരു താജുൽ ഫുഖഹാനെ സമ്പാദിച്ച് തന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദ്. കർണാടകയിലേക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഈ ഏരിയൻ്റെ ഉസ്താദാണ്. ആ നിരക്കും അല്ലാതെ എല്ലാ നിരക്കും നമ്മൾക്ക് താജുൽ ഉലമയോട് കടമയുണ്ട്. ആ താജുൽ ഉലമ നമ്മൾക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് തന്നു പോയതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങളവർകൾ. ആ തങ്ങളെ കീഴിലായി തണലിലായി മൂപ്പരെ നേതൃത്വത്തിലായി നമ്മൾക്ക് ദീനി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ധാരാളം കൊല്ലം അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കലോടുകൂടി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ മഹത്തായ കാര്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞാൻ നിർത്തുന്നു. കുറച്ച് ಲೇಟಾയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങളവർക്ക് ಕ್ಷಮಿക്കണമെന്ന് ಅಭ್ಯರ್ಥಿക്കുന്നു. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶೇಖ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾರವರ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ತದನಂತರ ಬಹುವಂದ್ಯರಾದ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾರವರ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಗಲಾಗಿ ದುಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಸುಮಾರು 11 ಮಂದಿ ಜನರ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿದ ಹಾಜಿ ಭಟ್ಕಳರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಅವರ ಸಹಿತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಮಾಲ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದರವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬೂಬಕರ್ ಉಸ್ತಾದರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ 11 ಜನರ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಂದ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸ್ತಾದರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಬಡ ದೀನದಲಿತ ರೋಗಿಗಳ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯು ಟಿ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ರವರು ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾರವರ ಅನುಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾನಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡೋದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಫಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೈಯದನ ಕುರತ್ ಸಾದಾತುರವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾಗಳು, ಎಲ್ಲ ಉಮರಾಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯು ಟಿ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದುಆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸದಾಶಯದ ಹರಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಹಿರ್ ದಅವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. അഭിനന്ദരായ ഖുറത്തു സാദാത്ത് സയ്യിദുനാ മുർഷിദുനാ കൂറത്തങ്ങൾ ഉസ്താദ്, മറ്റ് ഉസ്താദന്മാർ, ഉമറാക്കൾ, താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് സമിതിയുടെ നേതാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങൾ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ എല്ലാവരും സാധാരണ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അഭിമാനിക്കുന്നതൊക്കെ കേരളക്കാരൻ എന്ന ഒരു വലിയ സന്തോഷം പലർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാനായ സയ്യിദുനാ മുർഷിദുനാ താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ പടയോട്ട ഭൂമിയായ കർണാടകയെയാണ് അഭിമാനമായി കാണേണ്ടത് എന്ന് അന്ന് നമ്മുടെ വലിയ പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്ത് നേതൃത്വമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാസർഗോഡ് ഖാദിയായ മഹാനായ ശൈഖുന ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ വരികൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരികയാണ്. എല്ലാവരും ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ കാണുന്ന നേതൃത്വം മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഉസ്താദ്. ഈ മണ്ണിനെ, ഈ നാടിനെ, ഈ കർണാടകയാക്കി മാറ്റിയത് താജുൽ ഉലമ ഉസ്താദാണ്. നമ്മുടെ ഈ കർണാടകയുടെ ഏത് ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും, പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ കന്നഡയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ എത്ര മദ്രസകൾ ഉണ്ട്, എത്ര പള്ളികൾ ഉണ്ട്, എത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട്, എത്ര ദീനിൻ്റെ സംരംഭങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊക്കെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഉസ്താദിൻ്റെ കൈ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. താജുൽ ഉലമ ഉസ്താദിനെ പറയാതെ, പരാമർശിക്കാതെ, അവിടുത്തെ വിഷയം പറയാതെ കർണാടകയിലുള്ള ദീനീ ചലനങ്ങൾ ഒന്നും പൂർണ്ണമാകുകയില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ, മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഉസ്താദിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനും നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വവുമായ മഹാനായ ഖുറത്തു സാദാത്ത്, അത് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യുക. ദുആ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സിനും വേണ്ടിയാണ്. അവരുടെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സുമാണ്, അവരെപ്പോലെയുള്ള ആലിമീങ്ങളുടെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സുമാണ് നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ, നമ്മുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ സംരംഭം. അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ, ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രോഗികളെ പരിചരിക്കുക, രോഗികളുമായി ബന്ധപ്പെടുക, പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക, പാവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക. അസ്സാഇ അലൽ അർമിലത്തി വൽ മിസ്കീനി കൽ മുജാഹിദി ഫീ സബീലില്ലാഹ്.
മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്, പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക, പാവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക, രോഗികൾക്ക് ശുശ്രൂഷ നൽകുക. ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൽമുജാഹിദി ഫീ സബീലില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത യോദ്ധാക്കളുടെ പ്രതിഫലം ഉണ്ട് എന്നാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്. 4 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഈ സമിതി നടത്തിയ ഓരോരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ജമാൽ ഉസ്താദ് ഇവിടെ വിവരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന, വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന, കണ്ണീര് കുടിക്കുന്ന ഒരുപാട് പാവങ്ങളായ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള സഹോദരന്മാരുടെ സഹോദരിമാരുടെ കഥകളാണ് പറഞ്ഞത്. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സാന്ത്വനം നടത്താൻ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഉസ്താദിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു സമിതിക്ക് കഴിയുക എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എട്ടിക്കുളത്ത് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബർസഖിയായ ആലമിൽ അവിടെ കിടന്ന് നമ്മെ നോക്കുകയും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന താജുൽ ഉലമ ഉസ്താദിന് വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഈ സമിതിയുടെ ഇനിയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനങ്ങളിൽ നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ആ രൂപത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകണം. അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദാറുൽ അശ്അരിയ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഈ സംരംഭത്തിന് നേർന്നുകൊണ്ട് ദുആ വസിയത്തോടെ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಆದರಣೀಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರಣೀಯ ಕುರತ್ತಂಗಲ್ರವರೇ, ಉದ್ಘಾಟಕರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಮರಾಗಳೇ, ಉಲೆಮಾಗಳೇ ಮತ್ತು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಕುರತ್ತಂಗಲ್ರವರು ದುವಾ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಘಾಟಕರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಯ್ಯತ್ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಅವರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹರಾಗಿರಬೇಕು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವರಿಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಗಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಈಗ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರ ತಮ್ಮ ಇಫ್ತಿಕಾರರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಮೂವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುರಡ್ ತಂಗಳವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಲೆಮಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದರ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಈ ಜಮಾತಿನವರಿಗೆ, ಈ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹು ಇಹಪರ ವಿಜಯವನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಹಿರ್ ದವ್ವಾಹುಂ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿಯು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವರು ಆದಂಥ ಕೂರಾ ತಂಗಲ್ರವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ಉಡುಪಿ ನಾಯಿಬ್ ಖಾಲಿಯಾದಂಥ ಉಸ್ತಾದರವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೋಡಿಜಾಳ್ರವರೇ, ಜಲೀಲ್ರವರೇ ಸೇರಿದಂಥ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕೂರಾ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ರವರು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಜಾರಿಯ ಸದಕವೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರದು.
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಲೇಮಾ ಶಿರೋಮಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಮರಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ತಾ ನಾನೇನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಾ ತಂಗಡರವನ್ನು ಕೂತುಕೊಳಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಂಥ ವೇದಿಕೆಯೂ ಇದಲ್ಲ, ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರವೂ ಇದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆಗೈತಿರುವಂಥ ಈ ತಂಗಳ್ರವರ ಚಾರಿಟಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾವು ಕೂರಾ ತಂಗಳ್ರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನದು ಇದು ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲ, ನನ್ನದೇ ಊರಿದು. ನಾನೇ ಈ ಗೌಸಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದವ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ತಂಗಳ್ರವರು ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಂಗಳ್ರವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ತಂಗಳ್ರವರು, ಅವರ ಮಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನೆಸುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಮಸೀದಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಅದೊಂದು ಗೋಡೌನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದರು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರಿಗೆ ಜಾರಿಯ ಸದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಯಿಬ್ ಖಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಬರಬಾರದು. ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳ ನಂಬರನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬನಲ್ಲದಿರೋ ಒಬ್ಬ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಭಾಳ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕರೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಕರೆಯೋದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದರ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಲೇಮಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಘಟಕರಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಆಖಿರ್ ದವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാനവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഖുറത്തു സാദാത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ മൂളൂർ മദനി ഉസ്താദ്, അത് മറ്റുള്ള ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സുറൂഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ പേരിലുള്ള താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിംഗ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടന കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സാമ്പത്തികമായ മാത്രം കഴിവുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അതിൻ്റെ പിറകിൽ വലിയ സേവനങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും കഠിനാധ്വാനങ്ങളും ഉണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞ കൊറോണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ അല്പം മുമ്പ് തുടങ്ങിവെച്ച ഈ സംരംഭം ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ ആരും വലിയ സാമ്പത്തികമായ കഴിവുള്ളവരോ മറ്റോ ഇല്ലെങ്കിലും അവരുടെ കഠിനാധ്വാന പരിശ്രമങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഈ താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിംഗ് എന്ന ഈ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അറിയിച്ചതുപോലെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ആംബുലൻസ് എന്നുള്ളത്. പല ആളുകളും തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് തുടങ്ങിയ ആ പേര് തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പിന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളില്ല. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഉപ്പാപ്പ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ആ രൂപത്തിലാണ്. ഉസ്താദിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഏത് സംരംഭം, അത് വിരളിലെണ്ണാവുന്ന വീടുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള മദ്രസ പോലും ഇന്നും നമുക്ക് കാണുന്നത് നല്ല അത്ഭുതകരമായ വിജയത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു, താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിംഗ് തുടങ്ങിയ ഏത് പ്രവർത്തനവും അത് നിർത്തേണ്ടി വരികയില്ല. അല്ലാഹു തആല അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നല്ല നിലക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ സദസ്സിലുള്ള നിങ്ങളുടെയും സ്റ്റേജിലുള്ള ഉമറാക്കളുടെയൊക്കെ പിൻബലവും സഹായവും സഹകരണങ്ങളും താജുൽ ഉലമ ഹെൽപ്പ് വിംഗിന് ഉണ്ടാകണമെന്നുകൂടി സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി
എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. സയ്യിദ് തങ്ങളവറുകൾ, അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, ഉമറാക്കൾ, നേതാക്കന്മാർ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ദീർഘമായൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതാണ് വേണ്ടത്, അതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അതിന് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യലാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തമം. ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയാത്ത്, നിയ്യത്തുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ അമലുകൾ ചെയ്യാവുന്ന. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കാര്യമാണ് രോഗികളെ എന്താണ് ശുശ്രൂഷിക്കുക. ഒരു ആംബുലൻസ് മാത്രം കൊടുത്തതുകൊണ്ടായില്ല. രോഗികൾക്ക് എന്തെല്ലാം സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നോ ആ നിലക്കെല്ലാം നമ്മളെ മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമ്മൾ സഹായിക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്. കാരണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സമ്പത്ത് തരുന്ന അല്ലാഹുവാണ്. എല്ലാവർക്കും തർക്കമൊന്നുമില്ല. എല്ലാ സമ്പത്തും അല്ലാഹു തന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ തന്നതല്ല. അവർ തിരിയുകയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമ്പത്ത് നല്ലൊരു വഴിയിലേക്ക് ചെലവഴിക്കലാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാത്തൊരു വഴിയിലേക്ക് ചെലവഴിച്ചാലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് നോട്ടമോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കൂടിയ പ്രതിഫലമാണ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് റസൂൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്താ? അതിന് നമ്മളെ തടിയാലും അതുപോലെ മുതലാളെല്ലാവരും എന്താണ് സഹായിക്കുക. പാപ്പാൻ്റെ പേരിൽ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക്, മർക്കസ് നോളജ് ബാപ്പ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. ആ വാപ്പ കുറ്റി ഇന്ന് വേണ്ടി അത് പന്തിരിച്ച് അങ്ങനെ ഉയർച്ചയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏത് കാര്യം ഞാൻ ബാപ്പാൻ്റെ മധു പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെറുപ്പക്കാർ ബാപ്പാൻ്റെ പേരിൽ എന്താണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഘം ഉണ്ടാക്കി. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, എല്ലാം പേരിനോ പ്രസ്തുതോ ആവരുത്. പേരിനോ പ്രസ്തുതോ ആയാൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല. ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിന് വേണ്ടിയാണ്. ഏത് സംഗതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിന് വേണ്ടി ആവണം. അതാണ് നമ്മൾ നിയ്യത്ത്. അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടതും. എല്ലാ പേരിനോ പ്രസ്തുതയും പോയാലോ ഒരിക്കലും ഇനി ഏത് ആളെ പേരിട്ടാലും അത് ഡൗണിലേക്ക് എത്തും. അതല്ല വേണ്ടത്. ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴി കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാൽ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ആ കാൽ മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകണം. ബേക്കോട്ടടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിപ്പോയത് അത് ഇബ്ലീസാണ്. നിങ്ങൾ കുഴക്കുക. ഇബ്ലീസ് എങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോകും. അതെല്ലാം നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം. പല ഫിത്നയും ഫസാദിലും ഇറങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊള്ളാം. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇപ്പം നമ്മൾ വാഹനം കൊടുത്ത് ഈ വാഹനം പോകുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരും അസ്രായിൽ വരുന്ന കോലത്തിലാണ്. അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഡ്രൈവർമാർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. രോഗി അസ്രായിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ രോഗി അടുത്തോളെന്ന് കരുതിയാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം പോവും. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ തന്നെ വഴിമാറി ബഹുമാനമുള്ള ഇത് അള്ളാഹുവാണ് എത്തിക്കുന്നതെന്നുള്ള നില നമുക്ക് വേണം. ഞങ്ങൾ ആ വണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു സ്പീഡിലേക്ക് അങ്ങ് പോയാലോ വണ്ടി അടക്കം തീർച്ച അങ്ങ് പോവും. അതിൽ രോഗിയും പോവും, മറ്റുള്ളവരും പോവും. ഇതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട്. പരിധിൻ്റെ അപ്പുറം അങ്ങ് പോയാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു നോട്ടവും സഹായവും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. എന്നില്ലേ എല്ലാത്തിനും മുന്നേറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെവി ഇത്രയേ തിരിക്കുക, അതിൻ്റെ അപ്പുറം തിരിച്ചാലോ ഒളിഞ്ഞങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ പരിധിയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും. അത് ഞാൻ ചിലപ്പം രോഗി എത്തുന്നതിന് അസ്രായേൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആംബുലൻസ് കിട്ടി. പക്ഷേ എന്താ
പൾട്ടിയായി, അതിലെ രോഗിയും പോയി, അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരും പോയി, എല്ലാം പോയി. ഇത് വലിയ ഒരു നിലക്കും നമ്മളത് ചെയ്യരുത്. വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ പല നിലക്കൾ ചെല്ലാനുണ്ട്, അതെല്ലാം ചൊല്ലി വിസ്മയോടുകൂടി വാഹനം വിട്ടാൽ വളരെ നിലക്ക് എന്താണ് ആ കാര്യമുള്ളതെന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മളെന്താവും, ഒരു പോക്ക് കണ്ടാൽ ആ വഴി മാറിക്കൊടുത്ത് എല്ലാവരും. പക്ഷേ എവിടെയാത്ത എല്ലാം അള്ളാഹ് എത്തിക്കണ്ടേ? ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് അള്ളാഹു എത്തിച്ചതാണ്, എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടല്ല, എനിക്കൊരു കഴിവില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹുലേക്ക് ഭാരമേൽപ്പിക്കണം. രോഗികളെല്ലാം നിൽക്കുക, അവരെ വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉള്ള സ്പീഡ് അങ്ങ് പോയാൽ ആ രോഗി എന്താണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് അള്ളാഹു എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കപ്പെടും. ഇത്രയും നിലക്ക് രോഗിൻ്റെ ഒരു ജീവൻ കളയുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള ഇബ്ലീസിൻ്റെ കുതന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഡ്രൈവർമാർ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അവരെയും എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു എല്ലാ ഷറിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. കാര്യം കുറേ പറയാൻ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും ഇപ്പം കിടക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും ബാപ്പാൻ്റെ ഒരു പേരുള്ള ആ ഒരു സ്ഥാപനം അള്ളാഹു ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതിൽ അവരെ തടിയാലും മുതലാലും എല്ലാം അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വീകരിക്കണമല്ലോ, അത് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികൂടി ദുനിയാവില്ല, കുറവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാപ്പാൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർ ആ പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആ നില അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. അവർ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നോ അതെല്ലാം അള്ളാഹു ബാപ്പാൻ്റെ പേരിൽ ഏതെല്ലാം സംഗതി തുടങ്ങുന്നോ അത് അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചിരുമാറാകട്ടെ. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിൽ നീ കൊടുക്കണം പഴമാരെ. അതിൽ സഹായിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിൽ നീ കൊടുക്കണം പഴമാരെ. കൊടുത്തവർക്ക് എന്നും കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ രോഗികളെല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ മക്കൾക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ മാരകമായ രോഗത്തുനിന്ന് നമ്മളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പാമാരെയും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ എല്ലാ ഷറിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ഇപ്പോൾ മാരകമായ രോഗം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. രോഗികൾക്കെല്ലാം നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. രോഗികൾക്കെല്ലാം നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതിന് ആര് സഹായിക്കുന്നോ നീ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിൽ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബി എല്ലാ അപകടത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നിൻ്റെ മഹലായ ഫضല് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശ സ്ഥലത്ത് നീ എത്തിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശ സ്ഥലത്ത് നീ എത്തിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. നമ്മൾ ഹുക്കുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ ഒന്നും എത്തുന്നതല്ല. അതെല്ലാം അള്ളാഹു എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ എത്തൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബേ എല്ലാ അപകടത്തിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം നല്ല അപകടങ്ങളുണ്ടോ ആ അപകടത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങൾ രോഗികളെയും അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അത് സാലിഹായ ഒരു അമലാക്കി നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവർ ആ ചെറുപ്പക്കാർക്കെല്ലാം ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതുപോലെ എല്ലാം പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. മഹാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സദസ്സ് ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് ഒരു പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസാക്കണം റഹ്മാനെ. എൻ്റെ അടുക്കൽ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു മജ്ലിസ് നീ ആക്കല റഹ്മാനെ. മാരകമായ റൂത്ത് നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ദോഷത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നിനക്ക് ഏത് നിലക്കും ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ശിക്ഷിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല. അതുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് സെയ്ത് വന്നിട്ട് തങ്ങളെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ആഫത്ത് മുസീബത്തും ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ എല്ലാ മാരകമായ റൂം തന്ന് ഞങ്ങൾ നീ ദുനിയാവിൽ ശിക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ നീ 99 സിഫത്തുള്ളവനാണ്. ഒരു സിഫത്ത് കൊണ്ട് അടിമകൾക്ക് നീ കിർഫ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അടിമകൾക്ക് നീ പുറത്ത് മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. മഹാനായ റബ്ബേ മല പണ്ഡിതമാക്കും ഉമറാക്കൾക്കെല്ലാം ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മഹാനായ റബ്ബേ രോഗികളെല്ലാം നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. അതിന് സഹായിച്ച ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം നീ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവർ പേരിനോ പ്രസ്തി ചെയ്തതല്ല റബ്ബേ, എൻ്റെ വജു കരുതി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും എന്താണ് മുടക്കി കൊടുത്ത് നീ അത് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാവില്ല റബ്ബേ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നില നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ജോലി നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യാൻ റഹ്മാനെ, നിഅമത്ത് ചെയ്യാൻ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ആഫത്ത് മുസീബുകളും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മഹാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാർ, ഉസ്താദുമാർ, സ്നേഹിതന്മാർ, പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം മരിച്ചു പോയവരെല്ലാം ആഖിറം നീ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ശത്രുക്കൾ ഷറിൽ നിന്നെല്ലാം നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ ഗൈബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അവസാനം
ഞങ്ങളെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെയും ആക്കിപ്പത്ത് നന്നായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു തങ്ങളെ കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസ് നീ കളത്തണം റഹ്മാനെ. ജഹന്നം നരകത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നീ കരിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ദുആ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിന അദാബന്നാർ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം തുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം. എന്റെ اللهم صل على سيدنا يا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انت زيارته وزيارتك بنبيك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. زارات معلوم. اللهم يا خير خير آدم اللهم يا اللهم ربنا ربنا تقبل منا آمين. الله بركة. آمين.